यस बेटे, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵੇੜਾ। ਓਪਨ ਯੂਰ ਬੁੱਕ, ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 19 ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ। ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵੇੜਾ, ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵੇੜਾ। ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋਗੇ? ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ। ਅੰਮੜੀ ਮੀਨਸ ਅੰਸ਼ਿਕਾ। अंशिका, यस बेटे, अमड़ी का की मीनिंग है? गर्वित। अमड़ी का मीनिंग कौन दसेगा बेटे? रेज योर हैंड्स। फिर आप स्टार्ट करते हैं कविता। यस बच्चे, अमड़ी का मीनिंग की है? बोलो बच्चे। यस प्रतिभा। यस प्रतिभा। मैम उसका मतलब माँ होता है। वेरी गुड, वेरी एग्जैक्टली। अमड़ी मीन्स माँ का बेड़ा। कवित्री जो कि हुण बचपन जिसा बीत चुका है, जिसकी जवानी निकल गई है और अपना बाबल का बेड़ा छड़ के दूसरे घर चले गई है, जिथे कि उसनों जिम्मेवारियां निभानियां पै रही ने। उत्थे रहंदियां उसनों अपनी अमड़ी का बेड़ा याद आता है। क्लियर है बेटे? अमड़ी का बेड़ा वो बेड़ा याद आता जिथे उसने बचपन विच बड़ी खुल मानी, मौजा मानिया, खुशियां मनाइया, अपनिया सहेलियां दे नाल बचपन बिताया, पिंगा झूटियां, चरखा कत्तिया, ते उसनों लग्या कि बचपन दे विच जिहड़े बिताए हुए सुनहरी पल है हुण उसकी जिंदगी विच वापस नहीं आने हैं। उन्हां पलां नूं वो याद करके अपने जज्बातां नूं इस कविता दे राहीं कवित्री ने बयान किया है। जो आपां अज पहला रीडिंग करनी है कविता दी, उस तो बाद आपां इस कविता नूं समझना है। ठीक है बेटे? समझ के कविता फिर आपां इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करांगे। सब तो पहला कविता कौन रीड करेगा? रेज योर हैंड्स फ्रॉम योर साइड। कविता की रीडिंग कौन करेगा बच्चे? यस बेटी, कौन करेगा रीडिंग? मनीषा करोगे बेटे रीडिंग? यस मनीषा। यस मैम। हाँ जी बेटे, कविता रीड करिए अमड़ी दा वेड़ा। यस। हाँ जी। बीत गया दिन बीत गया, हाँ जी। ज्यों कत्तिया तुंबिया हड बीत गया, हाँ एक रूह दा गोरा। गोड़ा, गोड़ा, रूह दा गोड़ा मीनस रूह दा गोला पिंजिया होया। पहला रूह नूं पिंजदे आ, फिर रूह दा कपड़ा बनदा है। पहला कतदे आ, फिर तुंबदे आ, फिर उसका कपड़ा तैयार हुंदा है, फिर असीं उहनूं पहनदे आ ते ओह हंड जांदा है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਲ ਬੀਤ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਹ ਦਾ ਗੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਯੈਸ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ। जिथे सुपने कई बनाए सी, अज आपो सुपना बन गया, अमड़ी दा वेड़ा। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट। एक बादशाही असा माणी सी, जिदा बाबल राजा सी ते अम्मी राणी सी, भावे लंबा पलंग नवारी सी, जाम मंजी सिर्फ अलाणी सी, भावे मक्खन पेरे रुलदे सन, भावे सुक्का टुक्कड़ पानी सी, पर खुली अणमूली सी, जेड़ी बादशाही असा माणी सी, जिथे खेनू खेड खेड के बेफिक्री चादर तानी सी। खेनू दा मतलब है गेंद नाल गीटे खेडदे आ। हाँ, बेफिक्री चादर तानी सी जिथे कोई चिंता फिकर नहीं सी। यस, चलो प्रतिभा रीड करेगी। प्रतिभा, प्रतिभा। यस, नेक्स्ट। पिपल दियां पींगा झूठ झूठ, जिथे चढ़ी अखीर जवानी सी, जिथे साइयां पोरे बैठ बैठ के गादियां रात लंगानी नी। गांदियां, गांदियां। लोड़ हाँ जी। लोड़े दी चढ़ी जवानी नी, असा सौन हुलारियों झूम झूम।
ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣੀ ਨੀ। ਤੇ ਪਿੰਗਾ ਹੁਲਾਰੇ ਚੜ ਚੜ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੁਆਣੀ ਨੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਨਾ ਵਾਂਗਰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇੜੇ ਵਸਦੀ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਸਦਾ ਨੀ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵੇੜਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਸ ਸੰਜ ਦਾ ਪੈਣਾ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨੀ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਭੌਣਾ ਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਂਦਰ ਆਣੀ ਨੀ, ਅਸਾਂ ਪੱਖ ਮਚਾਉਣੀ ਨੀ, ਉਸ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਹਿਣੀ ਨੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਸ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਾ ਨੀ, ਅਸਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਨੀ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣੀ ਨੀ, ਅਸਾਂ ਆਖਰ ਚੁੱਕਣੀ ਨੀ, ਤੇ ਆਖਰ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਹਾਰ ਮਨਾਣੀ ਨੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨੀ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਨੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਵਰਗ, ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਤੇ ਖੋਇਆ ਵੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵੇੜਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਗੁੱਡ ਰੀਡਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਕਵਿਤਾ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਟਦਿਆਂ ਪਿੰਗਾਂ, ਚਰਖਾ ਕੱਤਦਿਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵੇੜਾ। ਕਵਿਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਫਸਟ ਲਾਈਨ, ਫਸਟ ਪੈਰਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਬੀਤ ਗਿਆ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੱਤਿਆ ਤੁੰਬਿਆ ਹੰਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਘੋੜਾ ਮੀਨਸ ਰੂਹ ਦਾ ਪਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਲਾ। ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲ ਬੀਤ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਗਏ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਖੇ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਤੁੰਬਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਚਪਨ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪੋ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵੇੜਾ। ਕਵਿਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ, ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵੇੜਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੋਹਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੱਸੇ ਖੇਡਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ ਸੀ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਕੇ। ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੇੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਪਲ, ਉਹ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਉਹ ਮਾਣੀ ਹੋਈ ਖੁੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਵਿਤਰੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਸਾਂ ਮਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਬਲ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵੇੜਾ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਿਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਮੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਮੀਨਸ ਮਾਂ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ? ਰਾਣੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ। ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਭਾ ਪਲੰਗ ਨਿਵਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਸਿਰਫ ਲਾਣੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਖਣ ਪੇੜੇ ਰੁਲਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵੇੜਾ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪਲ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਾਪਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ
ਬੜੇ ਹੀ ਨਰਮ ਵਿਛੋਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਲੰਗ ਨਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਰ ਤੇ ਨਵਾਰ ਦਾ ਮੰਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਨ ਦੇ ਮੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਰੀ ਮੰਜੇ ਹੋਣ, ਗਦੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਮੰਜੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਐਸ਼ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੌਜ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਿਛੋਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਛੋਣੇ ਦੇ ਵੀ ਮੰਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੌਜਾਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੱਖਣ ਪੇੜੇ ਰੁਲਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੱਖਣ ਪੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਪੇੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਖੁੱਲ ਖੁੱਲੀ ਅਨਮੋਲੀ ਸੀ। ਖੁੱਲ ਖੁੱਲੀ ਅਨਮੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਬੜੀ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਖੁੱਲ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸੀ? ਅਨਮੋਲੀ, ਅਨਮੋਲੀ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ, ਅਨਮੋਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਸਾਮਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸੀ? ਅਨਮੁੱਲੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਲ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਨੂ ਗੀਟੇ ਖੇਡ ਖੇਡ, ਖੇਨੂ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖੋ। ਖੇਨੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੇਂਦ ਨਾਲ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖੇਡ ਹੈ ਗੀਟੇ। ਗੀਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹੋਏ ਗੀਟੇ ਖੇਡਣੇ, ਸਹੇਲੀਆਂ 4-5 ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ। ਬੇਫਿਕਰੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਬੜਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਲ ਉਹ ਕੀ ਸਨ? ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮਾਣਦਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੀਟੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਲ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਪਿੰਗਾਂ ਝੂਟ ਝੂਟ ਜਿੱਥੇ ਚੜੀ ਅਖੀਰ ਜਵਾਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਪਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਗਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਗਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ 13, 14, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਈਆਂ ਭੋਰੇ ਬੈਠ ਬੈਠ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਡ, ਇਹ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਈਆਂ, ਸਈਆਂ ਮੀਨ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਬਤਾਇਆ। ਰਾਤਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਕੁੱਕਰ ਚਰਖੇ ਦੀ, ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਗਾਂ ਵੀ ਝੂਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤਰਿੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਤੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੁੱਕਰ ਮਚਾ ਦੇਣੀ, ਚਰਖੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਚਰਖਾ ਚੱਲਣਾ। ਚਰਖੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਤਣਾ, ਤੁੰਬਣਾ, ਪਿੰਜਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਅਸਾਂ ਸੌਣ ਹੁਲਾਰਿਓਂ ਝੂਮ ਝੂਮ, ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ
ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ? ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ, ਫੁੱਲ, ਬੂਟੇ, ਪੌਦੇ ਨੇ ਸਭ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਨਾ ਵਾਕਰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇੜੇ ਵਸਦੀ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵੇੜਾ। ਕਵਿਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮਾਣਦੀ ਹੋਈ, ਪਿੰਗਾਂ ਝੂਟਦੀ, ਚਰਖੇ ਕੱਤਦੀ ਹੋਈ, ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀ, ਅਜਿਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਾਣੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ? ਝੂਟਦੇ ਝੂਟਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ, ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪਲ। ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੇੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਨੇ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਪਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝੂਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਝ ਦਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਪੈਣੀ, ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਚੁਗਿਰਦੇ ਭੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਭੋਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੁੰਮਣਾ, ਚੁਗਿਰਦੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਖੱਪ ਮਚਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6-7 ਵਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਖੱਪ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਕਾਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਸਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੋ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪਕੜੀ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਨੀਂਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੋ ਕੁੱਦੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਵਿਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸਾਂ ਆਖਰ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਖਰ ਚੁੱਕਣਾ ਮੀਨਸ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਖੂਬ ਪਾਣਾ, ਖੂਬ ਖਿੱਲੀ ਮਚਾਉਣੀ, ਖੂਬ ਖੱਪ ਮਚਾਉਣੀ, ਤੇ ਆਖਰ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਹਾਰ ਮਨਾਉਣੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ,
ਦਾਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣੀ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਗਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ, ਗੂੰਜਣਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਸਵਰ ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਤੇ ਖੋਇਆ ਵੀ। ਕਵਿਤਰੀ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਅਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਵਰਗ ਮਾਨਿਆ। ਕੀ ਮਾਨਿਆ? ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਤੇ ਖੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਕੁੱਦਣਾ ਹੈ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਖੋਇਆ ਕੀ, ਗਵਾਇਆ ਕੀ ਆਪਣਾ? ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਲ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ, ਉਹ ਸਵਰਗ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਖੋ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਲ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੇਫਿਕਰਾ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪ ਕਹਾਣੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਮੜੀ ਦਾ ਵੇੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਦੇ। ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਅਮੜੀ ਮੀਨਸ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਉਸ ਬਾਬਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਮਾਨੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਲ ਬਿਤਾਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਖੇਡਦਿਆਂ, ਨੱਚਦਿਆਂ, ਟੱਪਦਿਆਂ, ਕੁੱਦਦਿਆਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਮਾਣਿਆ ਬੇਟੇ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਮਾਣਿਆ? ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਹੁਣ? ਬਬਲੀਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਮਾਣਿਆ? ਯਸ ਬੇਟੇ, ਬਬਲੀਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਇਆ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੰਸ਼ਿਕਾ? ਖੁੱਲੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨੀ ਸੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਅੰਸ਼ਿਕਾ? ਯਸ ਇੰਜਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗਾ। ਯਸ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਬਲੀਨ? ਯਸ ਬੇਟੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਮਾਨਿਆ ਸੀ? ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮਾਨਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਵੰਸ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਰਫ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ।